मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, बार साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में આપણે આગળની તરફ એપિસોડ નંબર 6 પર આવ્યા। ચલો આગળના એપિસોડમાં મેં તમને બે વિદ્યુત ભાર પર થતું કાર્યનું સૂત્ર સાબિત કર્યું અને ત્રણ વિદ્યુત ભારના તંત્ર માટે ऊर्जाનું સૂત્ર સ્થિતિ ઊર્જાના સૂત્ર મેળવ્યું। મિત્રો હવે દાખલામાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તો સમજાઈ ગયું તો બરાબર। જો બે વિદ્યુત ભાર હોય Q1 અને Q2 r અંતરે तो સ્થિતિ ઊર્જા થશે Q1 Q2 r। ચલો ક્લિયર મિત્રો। હવે જો બે થી વધારે વિદ્યુત ભાર હોય K1 Q2 Q3 Q4, ચલો આટલા વિદ્યુત ભાર છે तो मित्रों ध्यान આપવાનું સ્થિતિ ઊર્જા દાખલા ગણવા માટે સ્થિતિ ઊર્જા तो સ્થિતિ ઊર્જા માટે ચલો ચારે વિદ્યુત ભાર હાજર હોય तो આ ચારે વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી तो मित्रों Q1 થી જેટલી જોડ બને એટલી બનાવી દો Q1 Q2 r12 Q1 Q3 r13 Q1 Q4 r14 चलो 1 થી 2 n1 तक 1 થી 3 n1 तक 1 થી 4 n1 तक चलो 1 પૂરું થઈ ગયું જોડ બનાવવામાં હવે 2 તો Q2 Q3 r23 Q2 Q4 r24 चलो 2 અને 3 વચ્ચે 2 અને 4 વચ્ચે 1 સાથે તો થઈ ગયું તો Q2 Q3 R23 Q2 Q4 चलो 1 ની બધી જોડી થઈ ગઈ 2 ની બધી જોડી થઈ ગઈ હવે 3 માટે તો Q3 Q4 R34 તો 3 4 સાથે આની જોડી આવી આની જોડી तो 3 સાથે પર જોડી થશે તો મિત્રો આ સૂત્ર થયું કે ચાર વિદ્યુત ભાર હોય અને કુલ સ્થિતિ ઊર્જા શોધવી હોય તો આ રીતે સૂત્ર મૂકવું પડે મિત્રો। તો આ રીતે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે। ઓકે મિત્રો। તો દાખલા ગણવા માટે આ રીતે ઉપયોગ કરવાનો। ચલો હવે આ સૂત્ર જે મેં સમજાયું એ ટાઈપના સૂત્રથી આપણે एग्जाम्पल गणित मित्रों अगत्यनो 4 गुणनी अंदर पूछाई सके एवो अगत्यनो एग्जाम्पल 4 गुण में पूछाय तो मित्रों चार विद्युत भार नु तंत्र चौरसना शिरोबिंदु ABCD पर दर्शावेलू छे। तो मित्रों उदाहरण 2.4 उदाहरण 2.4 मोस्ट IMP तो मित्रों रकम हूँ बोलतो जोई सौ प्रथम लखीने बताई दो। चलो मित्रों चौरस चौरस ABCD चौरस ABCD चौरस ABCD और A पर प्लस Q છે B पर माइनस Q છે D पर माइनस Q છે C पर प्लस Q છે અને B पर माइनस Q છે। के मित्रों चलो आ रीते रकम बोलिए हवे तो उदाहरण 2.4 में चौरस ABCD ना चारे शिरोबिंदु पर अनुक्रमे चौरस ABCD ना चारे शिरोबिंदु पर अनुक्रमे प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q विद्युत भार मुकेला दर्शावेल छे। तो नीचेना बे प्रश्नों पूछ्या। प्रश्न नंबर ए
तो मित्रों ध्यान आपजो एमां हूँ बोलीने बताओ ध्यान आपजो आ चारे विद्युतभार प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आ चारे विद्युतभार ने ए बी सी डी पर ગોઠવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય શોધો. ચલો પહેલો ક્વેશ્ચન, ચારે વિદ્યુતભારને એબીસીડી શિરોબિંદુ પર ગોઠવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય શોધો. તો મિત્રો અહીંયા શરૂઆતમાં एक पण विद्युतभार अहींया छे नहीं, शिरोबिंदु पर विद्युतभार नहीं. तो मैं काल थियरी तमने समझाई थी. जो ये थियरी समझी तैयार करीने आ दाखलो जोशो समझशो तो आ दाखलामां एक्युरेट खबर पड़ी जशे. ओके, तो चलो आ चारे शिरोबिंदु पर आपणे आ चार विद्युतभारने एबीसीडी पर गोठववाना छे, लाववाना छे. तो एना माटे કેટલું કાર્ય થશે? तो बधा एक साथे ना आवे. कोईपण तंत्र पर विद्युतभार गोठववामां वाराफरती गोठवणी थाय. तो चलो सौ प्रथम चलो अहींया केल्क्युलेशन आंसर. चलो सौ प्रथम प्लस क्यू अनंत अंतरे थी ए पर लावता थતું કાર્ય. चलो એને કઈ દઉં w a પર કેટલું 0. કેમ? કારણ કે હું અહીંયા q1 ને અનંત અંતરેથી લઉં તો અહીંયા કોઈ પણ વિદ્યુતભાર ન હોવાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું છે મિત્રો? 0 કે એક પણ વિદ્યુતભાર હાજર નથી. जो विद्युतभार हाजर ना होय तो स्थितिमान पण 0 અને विद्युत क्षेत्र पण 0. तो स्थितिमान के विद्युत क्षेत्र गैरहाजर होवाથી W बराबर QV. तो Q तो હું લાયો પણ स्थितिमान 0 એટલે કાર્ય 0. नंबर 1. चलो क्लियर मित्रों? तो चलो पहलो पॉइंट. चलो હવે બીજો પોઈન્ટ મિત્રો. હવે a પર પ્લસ q આવી ગયો મિત્રો. a પર પ્લસ q લાવવા માટે કોઈ કાર્ય કરવું પડ્યું નહીં. a પર કાર્ય 0. હવે આ ચોરસના શિરોબિંદુ પૈકી a પર તો q આવી ગયું. હવે a પર q આવે તો b પર અંતરને હું d અંતર લઈ લઉં. ચોરસના દરેક બાજુને d તરીકે લઉં. तो चलो b पर अहिया स्थितिमान કેટલું હોય મિત્રો? स्थितिमान b पर स्थितिमान तो प्लस q ना લીધે d અંતરે स्थितिमान કે q upon r. r એટલે d કે q upon r. तो b पर स्थितिमान આટલું હશે. હવે કોની વાળી આવી? b પર માઈનસ q ને લાવવાની વાળી. b પર માઈનસ q. तो माइनस q ने अनंत अंतरे थी b पर लाववा माटे थतु कार्य. चलो अनंत अंतरे थी माइनस q ने b पर लाववा माटे थतु कार्य. चलो थतु कार्य तो b पर थतु कार्य. तो जे विद्युतभार ने b पर लाववामां आवे ए विद्युतभार जे विद्युतभार ने b पर लाववामां आवे ए विद्युतभार गुण्या તે બિંદુ પરનું સ્થિતિમાન મિત્રો. तो कार्य
माइनस क्यू चलो बीजी એટલે KQ upon B KQ upon B મિત્રો ચલો ક્લિયર તો B પર થતું કાર્ય માઈનસ KQ સ્ક્વેર upon D નંબર 2 B પર થતું કાર્ય માઈનસ KQ સ્ક્વેર upon D चलो હવે B પર વિદ્યુત ભાર કયો આવ્યો માઈનસ Q આવી ગયો મિત્રો બે ગોઠવાઈ ગયા ચલો હવે C પર તો હવે હું લખું ત્રીજો પોઈન્ટ C પર કયો લાવવાનો છે વિદ્યુત ભાર C પર પ્લસ છે તો પ્લસ Q ને અનંત અંતરેથી C પર લાવવા માટે થતું કાર્ય તો અનંત અંતરે C પર લાવવા માટે થતું કાર્ય ચલો C પર મારે જે વિદ્યુત ભારને લાવવો હોય તો C પર થતું કાર્ય તો ચલો પહેલા C પર મારે વિદ્યુત ભાર લાવવો હોય તો અહીંયા સ્થિતિમાન જે મળશે તે चलो C बिंदु पर स्थितिमान કેટલું મળશે મિત્રો તો C बिंदु पर स्थितिमान तो चलो C पर કોણ સ્થિતિમાન આપશે એક A પરનો વિદ્યુતભાર અહીંયા આપશે અને એક B પરનો વિદ્યુતભાર તો ચલો અહીંયા ધ્યાન આપજો મિત્રો A ના કારણે સ્થિતિમાન ચલો આ અંતર કેટલું થાય મિત્રો તો આ કાટકોણ ત્રિકોણ હોય ચલો આકાર કયો ચોરસ तो आंसर D आंसर કેટલું D तो પાયથાગોરસ નો સિદ્ધાંત r² બરાબર d² + d² r² બરાબર d² + d² d² + d² એટલે 2d² તો સ્ક્વેર દૂર કરો તો √2d આંસર કેટલું થાય મિત્રો √2d તો ચલો અહીંયા C બિંદુ પાસે प्लस Q ना लीधे કેટલું તો KQ upon R KQ upon R तो KQ upon R R એટલે √2d R એટલે √2d અને B પર માઈનસ Q ના કારણે C પર સ્થિતિમાન માઈનસ ના કારણે માઈનસ KQ અને અંતર કેટલું આટલે અંતર D તો બીજી અંતર D तो C પાસે સ્થિતિમાન આટલું હશે મિત્રો C પાસેનું સ્થિતિમાન તો પ્લસ Q ને C પર લાવવા માટે થતું કાર્ય તો જે વિદ્યુતભાર લાવીએ તે ગુણ્યા C પરનું સ્થિતિમાન તો C પરનું સ્થિતિમાન એટલે Q ચલો C પરનું સ્થિતિમાન KQ upon √2d माइनस KQ upon B तो અહીંયા હું કૌંસ છોડી દઉં મિત્રો તો C બરાબર KQ સ્ક્વેર √2d KQ સ્ક્વેર upon D चलो नंबर 3 चलो હવે A पर વિદ્યુતભાર આવી ગયો B પર આવી ગયો C પર વિદ્યુતભાર કયો ગોઠવાયો મિત્રો C પર +Q તો હવે ચલો D પર મારે વિદ્યુતભાર આ ગોઠવવો હોય D પર -Q તો D પરનું સ્થિતિમાન જરૂર પડશે મિત્રો D પરનું સ્થિતિમાન तो D पर स्थितिमान કેટલું મળશે મિત્રો D પર સ્થિતિમાન તો વારાફરતી લઈ લો મિત્રો तो D पर स्थितिमान चलो A પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો સ્થિતિમાન આપશે A પરનો તો આન્સર D એટલે KQ upon D કેટલું KQ upon D चलो आ B પરનો સ્થિતિમાન કેટલું આપશે તો આન્સર કેટલું વિકર્ણો સમાન હોય ચોરસમાં વિકર્ણો કેવા હોય સમાન તો બીજી D નું અંતર કેટલું થાય √2d
2d થશે b થી d નું અંતર અને વિદ્યુતભાર માઈનસ તો -kq upon અંતર √2d. ચલો b ના લીધે સ્થિતિમાન, હવે c પરના વિદ્યુતભાર થી d પર સ્થિતિમાન તો +q અને અંતર કેટલું મિત્રો c થી d નું અંતર d તો +kq upon d. તો આ થશે b પરનું સ્થિતિમાન મિત્રો, b પરનું સ્થિતિમાન. તો અહીંયા આપણે લખીએ નંબર 4. ચલો નંબર 4 માં હવે શું બાકી રહ્યું તો -q ને d પર લાવતા, -q ને અનંત અંતરેથી d પર લાવતા થતું કાર્ય. -q ને અનંત અંતરેથી d પર લાવતા થતું કાર્ય. તો d પર લાવતા થતું કાર્ય કયા વિદ્યુતભારને લાવીએ છીએ મિત્રો? -q ને d પર લાવીએ તો -q અને d પરનું સ્થિતિમાન, જે વિદ્યુતભારને લાવો તે અને તે બિંદુ પરનું સ્થિતિમાન. તો d પરનું સ્થિતિમાન -q અને d પરનું સ્થિતિમાન મિત્રો, d પરનું સ્થિતિમાન ચલો મેં અહીંયા બતાવ્યું d પરનું સ્થિતિમાન kq upon d -kq upon √2d +kq upon d. ચલો મિત્રો આટલું સ્થિતિમાન આવશે મિત્રો. ચલો હવે હું કૌંસ છોડી દઉં તો કાર્ય b પર કાર્ય કૌંસ તો -kq² upon d -kq² upon d plus kq² upon √2d plus kq² upon d. નંબર 4 મિત્રો આવ્યો. તો આ રીતે d પર થતું કાર્ય આટલું મળશે મિત્રો, કૌંસ છોડેલ છે. તો ચલો હવે પરિણામ 1 2 3 4 પરથી કુલ કાર્ય w બરાબર a b c અને d ચારેય બિંદુ પર વિદ્યુતભારને લાવવા માટે થતું કુલ કાર્ય. ચલો અહીંયા કુલ કાર્ય a પર કાર્ય કેટલું મિત્રો 0, એટલે હું લખતો નથી, 0 તો નીકળી જશે સરવાળામાં. તો b પરનું ડાયરેક્ટ લખું હવે. તો b પર કાર્ય -kq² upon d. ચલો b પર c પર કાર્ય તો c પર કાર્ય +kq² upon √2d -kq² upon d. ઓકે ચલો b પર થતું કાર્ય c પર થતું કાર્ય એડ કર્યું. હવે d પર થતું કાર્ય મિત્રો, d પર થતું કાર્ય તો -kq² upon d +kq² upon √2d -kq² upon d. ચલો મિત્રો આટલું થશે. તો b c અને d નું કુલ કાર્યનો સરવાળો. ચલો જેના છેદ કરો અંશ તો બધાના સરખા છે, તો છેદ સરખા બનવા કરું 1 2 3 4. ચલો ચારેય બિંદુ આગળ કઈ ચિહ્ન દીધો મિત્રો -4. તો કાર્ય કેટલું થશે -4kq² upon d. ચલો આટલું થશે મિત્રો -4. ચલો √2d છેદ સરખા છે, બંને પ્લસ છે તો +2kq² upon √2d.
2kq² upon √2d. ઓકે મિત્રો, તો ચલો હવે હું આ સાદુરૂપ આગળ વધારું તો આ પ્લસ એટલે આગળ લખું અને માઈનસ પદ એટલે પાછળ લખું તો કાર્ય w. ચલો મિત્રો 2 એટલે ડબલ રૂટ 2, 2 એટલે ડબલ રૂટ 2, 2 એટલે ડબલ રૂટ 2, એમાંથી એક રૂટ 2 જાય, એક રૂટ 2 જાય તો ઉપર એકલા રૂટ 2 વધશે અને પ્લસ એટલે રૂટ 2 kq², રૂટ 2 kq² upon d, रूट 2 kq² upon d माइनस 4kq² upon d. चलो क्लियर कि जी कुल कार्य w बराबर, चलो कॉमन शू निकले तो kq² upon d, kq² upon d कौंस में √2 माइनस 4, √2 माइनस 4. तो मित्रों आ जवाब आयो कुल कार्य चारे विद्युत भार ने लाववा माटे थतुं कुल कार्य kq² upon d. चलो आना पछी पण जवाब लखवो होय तो k ने हटावो तो 1/4πε0, तो अहींया k काढी नाखो तो 4πε0. जो आपण माइनस चिन्ह करવું હોય તો आपण પ્લસ ઉલટ કરી દેજો, 4 આગળ √2 પાછળ તો આગળ માइनस થશે. ઓકે મિત્રો, તો આ જવાબ કુલ કાર્ય આટલું થશે મિત્રો. 4 ગુણમાં પૂછાતો ક્વેશ્ચન છે. તો મિત્રો આ તો એ વિભાગ થયો, આ તો શું થયો એ વિભાગ. ઓકે, તો તમે આ ગણતરી પૂરેપૂરી કરી લો, એ વિભાગની ગણતરી પૂરેપૂરી દર્શાવી દો મિત્રો. હવે હું બી વિભાગ લઉં તો બી વિભાગ ધ્યાન આપજો મિત્રો. બી વિભાગની અંદર કયો કયો પ્રશ્ન આવશે? બી વિભાગની અંદર મિત્રો કયો પ્રશ્ન કર્યો છે તો ધ્યાન આપજો. चलो मित्रों હવે એને પ્રશ્ન કર્યો બી. બી માં પ્રશ્ન એવો કર્યો મિત્રો કે બી માં પરીક્ષા. તો ચલો હવે એ વિભાગ પ્રમાણે એ બી સી ડી ચારે બિંદુ પર વિદ્યુતભાર ગોઠવાઈ છે મિત્રો. આપણે લાવી દીધા વારાફરતી લાવવા માટે કેટલું કાર્ય કર્યું એ પણ ગણાવી દીધું. तो ए पर प्लस क्यू आयो, बी पर माइनस क्यू आयो, सी पर प्लस क्यू आयो, डी पर माइनस क्यू आयो. ओके, चलो હવે એને પ્રશ્ન કર્યો બી માં કે આ ચોરસના કેન્દ્ર O પાસે, ચોરસના કેન્દ્ર તો આ ચારે વિદ્યુત, ચલો બી પર ક્વેશ્ચન, ચારે વિદ્યુત ભારોને જકડી રાખી, ચારે વિદ્યુત ભારોને જકડી રાખીને केंद्र O पर Q0 विद्युतभार लाववा माटे, केंद्र O पर Q0 विद्युतभार लाववा माटे કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો ચલો હું બી નો પ્રશ્ન બોલી જો, લખતો નથી મિત્રો. A B C D चारे शिरोबिंदु पर चारे विद्युतभार ने जकड़ी राखी, चारे विद्युतभार ने जकड़ी राखी चौरसना केंद्र O पर Q0 लाववा माटे, Q0 लाववा माटे કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો ચલો મિત્રો Q0 પર O पर Q0 લાવું तो धतु कार्य, तो धतु कार्य એટલે ચલો અહીંયા ઉપર સ્થિતિમાન આઈ આધાર છે બધા, તો A થી O નું અંતર r લઉં તો B થી પણ અંતર r જ થાય, ચોરસના વિકર્ણો દુભાગે C થી અંતર પણ r જ થાય, D
બીજી અસર પણ આર જ થાય મિત્રો। તો O પર સ્થિતિમાન કેટલું, O પર સ્થિતિમાન કેટલું, એના લીધે બીના લીધે સીના લીધે અને બીના લીધે પણ સ્થિતિમાન મળશે। તો ચલો એના એ પરના વિદ્યુતભારથી O પર સ્થિતિમાન KQ अपॉन R બીના લીધે O પર સ્થિતિમાન બીના લીધે माइनस KQ अपॉन R माइनस कारण माइनस विद्युतभार। चलो C पर प्लस तो एना લીધે KQ अपॉन R। चलो D पर ना લીધे तो D पर माइनस तो माइनस KQ अपॉन R। तो प्लस माइनस गया सरखा अंतर सरखा विद्युतभार। तो O पर स्थितिमान કેટલું મિત્રો 0 વોલ્ટ। तो O पर स्थितिमान કેટલું છે 0 વોલ્ટ। तो હવે હું Q0 ને O પર લાવું Q0 નો તો થતું કાર્ય તો Q0 ને O પર લાવવા માટે થતું કાર્ય W। तो Q0 ने O पर लाववा माटे तो जे विद्युतभार ने बिंदु पर लावो ए विद्युतभार गुण્યા ए बिंदु पर નું સ્થિતિમાન। પણ O पर સ્થિતિમાન કેટલું છે 0। O पर સ્થિતિમાન કેટલું 0 તો કાર્ય કેટલું 0। તો B વિભાગનો જવાબ 0 કાર્ય થશે। ચોરસના કેન્દ્ર પર Q0 લાવવા માટે થતું કાર્ય 0। મિત્રો એક જ એપિસોડમાં મેં આ એક એક્ઝામ્પલ ઘણો મોટો હતો એટલે ગણાયો 2 થી 3 વખત રિપીટ કરજો એટલે આરામથી ખબર પડશે। ઓકે મિત્રો।